حقیقت پر مبنی کہانی اب کے پیش نظر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کہانی سے سبق حاصل کریں اور والدین کی خدمت اپنی اولین ترجیح رکھیں۔ گاؤں کے ایک پرانے مگر صاف ستھرے گھر میں بانو بی بی اور حاجی بشیر احمد رہتے تھے۔ دونوں کی عمریں اسی کے قریب ہو چکی تھیں۔ چہرے پر جھریاں، ہاتھوں میں کپکپاہٹ، مگر دل اب بھی وہی تھا، والدین والا، قربانی دینے والا۔ کبھی یہ گھر قہقہوں سے گونجتا تھا۔ صبح کا سورج بیداری کی آوازیں لے کر آتا تھا اور شام کو بچوں کی باتوں اور کھیلوں سے ہر کونا روشن ہو جاتا تھا۔ بانو بی بی 8 بچوں کی ماں تھی، 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ ہر بچے کی پرورش انہوں نے ماں کی ممتا اور باپ کی محنت سے کی۔ حاجی صاحب کسان تھے، محنت مزدوری کر کے بچوں کو پڑھایا، بڑا کیا اور سب کی شادیاں دھوم دھام سے کیں۔ سب بچے اب شادی شدہ اور اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کا بزنس چل رہا تھا، کوئی سرکاری نوکری پر تھا، کوئی دبئی میں، کوئی اسلام آباد میں، اور بیٹیاں بھی بڑے گھروں میں بیاہی گئی تھیں۔ مگر اب وہ گھر جہاں کبھی خوشبو تھی ویران ہو چکا تھا۔ دیواروں پر جمی گرد اور چھت سے ٹپکتا پانی گویا وقت کے تھپیڑوں کی گواہی دے رہے تھے۔ بانو بی بی اب گاؤں کی کچھ خواتین کے گھروں میں صفائی، برتن دھونا اور روٹی پکانے کا کام کرتی تھیں۔ ان کی کمزور کمر اور لرزتے ہاتھ اکثر ان کی راہ میں رکاوٹ بنتے، مگر مجبوری تھی۔ 2 وقت کی روٹی اور دوائیوں کا خرچ اب وہ خود اٹھاتی تھیں۔ حاجی صاحب مسجد میں صفائی کرتے، اذان دیتے، اور کبھی کوئی صدقہ خیرات مل جاتا تو شکر ادا کرتے۔ ان کی آنکھیں اب بھی راستہ تکتی تھیں کہ شاید کوئی بیٹا یا بیٹی آئے اور کہے، ابا چلی ہمارے ساتھ، ہم آپ کو آرام دیں گے۔ مگر یہ صرف ایک خواب تھا۔ ایک دن بانو بی بی نے چولہے پر ہاتھ جلا لیا۔ ہاتھ جل گیا، چھالے بن گئے۔ انہوں نے ایک بیٹی کو فون کیا، بیٹا ذرا 2 دن کے لیے آ جاؤ، ہاتھ جل گیا ہے، گھر کا کام نہیں ہو پا رہا۔ امی بچے اسکول جا رہے ہیں، میاں کی میٹنگ ہے، میں کیسے آؤں؟ کسی اور کو بلا لیں کام کے لیے۔ بانو بی بی نے خاموشی سے فون رکھ دیا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نجمہ بانو بی بی کے پاس آئی۔ وہ بولی، باجی تمہارے 8 بچے ہیں اور تم لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہو، کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ بانو بی بی کے آنسو پلکوں سے ٹپک گئے، مگر انہوں نے صرف اتنا کہا، بس نصیب کی بات ہے بہن، اللہ ہدایت دے میرے بچوں کو۔ ایک رات حاجی صاحب کو شدید بخار ہو گیا۔ بانو بی بی دوائی لینے گئیں، مگر دوا کی قیمت زیادہ تھی۔ انہوں نے اپنے کان کی بالیاں بیچ دیں۔ حاجی صاحب نے کمزور آواز میں کہا، ہم نے بچوں کو اس لیے پڑھایا تھا کہ وہ ہمیں سہارا دیں، نہ کہ ہم بوجھ بن جائیں۔ بانو بی بی نے ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ سب جانتا ہے، بس ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ حاجی صاحب کی طبیعت مزید خراب ہوتی گئی۔ بانو بی بی دن میں کام کرتی، رات کو شوہر کی تیمارداری۔ ان کے پاس اب دوا کے پیسے نہ بچے تھے نہ کھانے کے۔ ایک دن انہوں نے سب بچوں کے مشترکہ واٹس ایپ گروپ پر پیغام بھیجا، بیٹو ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر کسی کے پاس وقت ہو تو آ جائے، دوا کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے اسپتال لے جانے کا کہا ہے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، کوئی جواب نہ آیا۔ صرف ایک بیٹے نے میسج کیا، امی میں مصروف ہوں، اگلے ہفتے دیکھتا ہوں۔ اور ایک بیٹی نے صرف وہ اللہ شفا دے اے لکھا۔ وہ ماں جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر بچوں کو دودھ پلایا تھا، جو خود بھوکی رہ کر انہیں کھانا کھلاتی تھی، آج وہی ماں ایک ٹھنڈے الفاظ پر قناعت کر رہی تھی۔ گاؤں کے کچھ بزرگ اور نوجوان حیران ہوتے تھے، حاجی صاحب کے بچے کہاں ہیں؟ کیا وہ اکیلے ہیں؟ اتنے پڑھے لکھے بچے ہیں، سب شادی شدہ، مگر والدین تنہا۔ ایک دن گاؤں کے امام صاحب نے جمعہ کے خطبے میں یہ کہانی عوام کے سامنے رکھی، مگر نام نہ لیا۔ صرف اتنا کہا، جن کے والدین زندہ ہیں وہ جنت کے دروازے کھلے رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پائیں گے۔ کچھ لوگ متاثر ہوئے، کچھ نے سچ پہچان لیا، لیکن جن کو پہچاننا تھا ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ایک دن کا واقعہ ہے۔ بانو بی بی بازار میں تھیں۔ کام کے بعد کچھ سبزی لینے گئیں تو اچانک ان کا چھوٹا پوتا نظر آیا، جسے وہ برسوں سے نہیں ملی تھیں۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا۔
बच्चा पहचान ना सका मगर बानो बीबी ने खुशी से पुकारा, अरे मेरा शहजादा, उधर आओ नानी के पास। बच्चा डर गया। माँ फौरन बोली, बच्चे को हाथ मत लगाइए, वो बीमार हो जाएगा, और प्लीज रास्ता छोड़ दें। बानो बीबी का दिल टूट कर बखर गया। उन्होंने नजरें झुका लें और बगैर कुछ कहे वापस पलट गईं। चंद दिन बाद हाजी साहिब को दिल का दौरा पड़ा। बानो बीबी ने 2 पड़ोसी ख्वातीन की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, मगर हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा, अगर औलाद है तो बाला लीजिए, वक्त कम है। बानो बीबी ने फिर एक आखिरी बार बच्चों को कॉल की, बेटा तुम्हारे अब्बा आखिरी वक्त पर हैं, आ जाओ। किसी ने फोन बंद कर दिया, किसी ने कहा मैं काम पर हूं, और किसी ने जवाब देना भी मुनासिब ना समझा। हाजी साहिब ने आहिस्ता से कहा, बानो क्या बच्चे आएंगे? उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, अब हमें अल्लाह से ही उम्मीद रखनी है। इसी रात हाजी साहिब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके कफन दफन का इंतजाम भी महल्ले वालों ने किया। औलाद सिर्फ तस्वीरें देखकर अफसोस के इमोजी भेजती रही। हाजी साहिब की वफात के बाद बानो बीबी बिल्कुल टूट गईं। वो पहले ही कमजोर थीं, अब अंदर से भी बखर चुकी थीं। उनका जिस्म जैसे सिर्फ एक खाली सा खौल रह गया था। उन्होंने एक दिन फैसला किया कि अब वो गांव छोड़ देंगी, मगर जाने से पहले उन्होंने एक तवील खत लिखा 8 बच्चों के नाम। खत वही पुराने संदूक में रखा जहां उनकी शादी की चूड़ियां, हाजी साहिब का रुमाल और बच्चों के बचपन की तस्वीरें थीं। खत कुछ यूं था, मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, हमने तुम्हें मोहब्बत से पाला, खुद फाके किए मगर तुम्हें भूखा ना सोने दिया। हमने सर्दी में तुम्हें कंबल दिया और खुद रात जागे। तुमने तालीम हासिल की, नौकरियां की, शादियां की, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। ये सब देखकर दिल खुश होता था, मगर जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम दूर होते गए। तुमने पूछा भी नहीं कि हम जिंदा हैं या नहीं, खाते हैं या नहीं, बीमार हैं या सेहतमंद। हाजी साहिब चले गए, तुम उनके जनाजे में भी ना आए। शायद तुम समझते हो कि हम ज़ईफ हैं, बेकार है, मगर याद रखना जो वालिदैन के साथ करता है इसकी औलाद भी वही करती है। मैं जा रही हूं कहीं दूर जहां तुम्हारी याद भी ना आए। अब तुम आजाद हो और हम भी, मगर दिल में दुआ है कि तुम्हें वो वक्त ना देखना पड़े जो हमने देखा। तुम्हारी मां बानो बीबी। ये खत पड़ोसन जुबैदा बीबी के हवाले कर दिया कि अगर कभी कोई बच्चा आया तो दे देना। कुछ माह बाद एक ऐसा वक्त आया कि औलाद को भी दिन दिखाई देने लगे। बड़ा बेटा जिनसी दुबई में बिजनेस का घमंड था, माली बहरान में आ गया, करोड़ों का नुकसान हुआ और वापस गांव आ गया। दूसरा बेटा जो इस्लामाबाद में इंजीनियर था, इसका बेटा नशे में मुलव्वस हो गया और जेल जा पहुंचा। तीसरा बेटा जो दीनदार बनने का दावा करता था, इसकी बीवी अदालत ले गई और खुल ले लिया। चौथे बेटे को दिल का दौरा पड़ा और तन्हा अस्पताल में पड़ा रहा, कोई पूछने वाला ना था। पांचवीं बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसका पांव किट गया। बेटियां भी सुखी ना रहें, शोहरों से झगड़े, ससुराल की जिल्लत और बच्चों की नाफरमानियां उनका मुकद्दर बन गईं। एक एक करके सबको एहसास हुआ कि शायद ये वालिदैन की बद्दुआ का असर है। इन सब ने एक दिन गांव का रुख किया मां को मनाने। जब वो सब गांव पहुंचे तो उनके बचपन का घर खाली था। दर व दीवार खामोश थे और सहन में उदासी का बसेरा था। उन्होंने महल्ले वालों से पूछा। जुबैदा बीबी ने उनके सामने मां का खत रखा। सब ने वो खत पढ़ा और बेइख्तियार रो दिए। दिल शर्मिंदगी से भर गए। हम बहुत गुनाहगार हैं, हमने वालिदैन को रुलाया, अल्लाह हमें मुआफ करे। सब बच्चों ने अहद किया कि वो अपनी जिंदगी वालिदैन की तालीमात पर गुजारेंगे। उन्होंने गांव में एक बुजुर्गों का मरकज कायम किया और उसका नाम रखा दारुल फलाह हाजी बशीर ओ बानो यादगार। वहां रोजाना कुरान खानी होती, बुजुर्गों की खिदमत की जाती और हर महीने वालिदैन की याद में सदका और खैरात होता। ये सब करने से उनके दिल को कुछ सुकून मिला, लेकिन बानो बीबी वापस ना आए। कोई नहीं जानता वो कहां गईं, कहां दफन हुईं, लेकिन उनकी दुआएं और बद्दुआएं दोनों जिंदा थीं। इख्तितामिया सबक। ये कहानी उन सब के लिए है जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में बोझ समझते हैं। याद रखो, वालिदैन का साया जन्नत की छांव है।
جو اسے کھو دیتا ہے وہ دنیا میں بھی دربدر ہوتا ہے اور آخرت میں بے